ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उनके वज़ीरां दा पेट भरिया जा रहा है, उन्होंने मशीरां दा पेट भरिया जा रहा है, उन्हें नाल जिन्ने भी डाकू लटेरियां दा पेट भरिया जा रहा, बाकी उन्हों का अपना कोई इस मुल्क वास्ते कोई काम नहीं। असी और आवाम क्यों ना कहे कि वाकई मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। इमरान खान दोबारा अलहमदुलिल्लाह जिंदगी च कभी इस मुल्क दे विच दोबारा वज़ीर आज़म क्या है एक कौंसलर नहीं बन सकता। नहीं जी, आज की मशूकी का टाइम नहीं मिलया। जे अगर कोई टाइम मिलया है तो जो देखे ना कि जवानी आई है तो जवानी मस्जिद च गुजार दी। इस वेले असी बागड़ियां पिंड के एक होर इथों के रहने वाले इथों के वसंदीस जनाब बाई शाहजेब साहब साडे नाल इन्हों को पुछने कि डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब के बारे इन्हों की की राय आ। शाहजेब साहब तुम ये दसो कि डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब इस इलाके के लोगों ने उन्होंने इलैक्ट किया चेयरमैनशिप वास्ते, तो जो चेयरमैन सन जो उन्होंने पावर सी, क्या तुहाडे ख्याल च उन्होंने उंज ही काम किया जिवें एक सियासतदान एक चेयरमैन को करना चाहिए, या कोई कमियां कुताइयां रह गई ने? अस्सलाम वालेकुम। देखें, डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब जो है ना इधर के रहायशी हैं बागड़ियाँ के। जब बागड़ियाँ में इधर 1995 में जब इलेक्शन हुए थे ना नाज़मों के, तब से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं बागड़ियाँ में। तब जब बागड़ियाँ चौक से लेके जितना भी काम हुआ ना इधर UC 240 में, ना कोई सड़क थी, ना सीवरेज था, ना कोई गैस थी, ना कोई पानी था। पानी भी ख़राब था। पानी की वजह से बड़ी जो है ना परेशानियाँ होती थी, बीमारियाँ फैलती थी। बाहर की जो बरादरियाँ हैं, गुज्जर बरादरी होगी, अराई हो गया या म्यूँ हो गया, रहमानी बरादरी का जो है ना इधर बहुत बड़ा हल्का है इधर बागड़ियाँ में, उनकी मदद से जो है ना सारा उन्होंने सेलेक्ट किया कि डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब जो है ना नमाजी परहेजी भी हैं, चेयरमैन इनको बना दिया जाए। फिर जब इलेक्शन हुए माशाल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत में सेलेक्ट हुए, मेरे ख्याल से ग्रीन टाउन में भी हम फिरते रहते हैं, टाउनशिप में भी, कहीं भी इस तरह का काम कहीं भी नहीं हुआ जो इधर बागड़ियाँ में हुआ है ना। किसी इलाके में भी इतना काम नहीं हुआ। यानी कि आप खुश हैं डॉक्टर साहब से? इंशाल्लाह हम खुश हैं, पहले भी खुश थे, और इंशाल्लाह जब नवाज शरीफ की फिर हुकूमत आएगी या फिर इलेक्शन होंगे, कभी भी उनको मौका मिलता है इंशाल्लाह फिर हम उनके साथ हैं, नून लीग के साथ हैं इंशाल्लाह। नहीं, अगर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब नहीं आते, डॉक्टर साहब को आज़ाद लड़ना पड़ जाता, आप डॉक्टर साहब के साथ हैं नवाज शरीफ के साथ हैं? हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब किसी भी जमात में हो, आप किसी भी जमात में होंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दिल से जो है ना इन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, बागड़ियाँ की खिदमत करना चाहते हैं। बागड़ियाँ में बड़े बड़े ऐसे काम हुए हैं जो अभी तक नहीं हुए। मॉडल स्कूल बनाया इन्होंने बॉयज़ का, अब लड़कियों का स्कूल है वो मिडल है। जगह नहीं है इतनी बागड़ियाँ में कि जो है ना इस तरह का काम हो सके, जगह नहीं है इतनी बागड़ियाँ के अंदर। डॉक्टर साहब इरादा तो रखते हैं ना? इंशाल्लाह इरादा रखते हैं। हाँ जी, जिस तरह तुसीं सुनिया कि लोग डॉक्टर साहब की तारीफ करते हैं, तो तारीफ अगर होवे तो की जाती है, एवें झूठ जिहड़ा हुंदा कि नज़र आ जाता लोगों के फेसिस तो जो कोई झूठ बोलता हो। लोग ढिडों दिलों इन्होंने वास्ते कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी ने, तो असीं इंशाल्लाह होर लोगों को भी पूछांगे, तो इस तरह के खिदमतगार लोग तुहाडे सामने इंशाल्लाह लैके आंदे रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम करवाया है इलाके का, सड़कें वगैरह बनाई थी। पहले यहाँ पे वो सारी टूटी फूटी सड़कें थी, सीवरेज का बिल्कुल निकास नहीं था यहाँ पे, नालियाँ थी यहाँ पे, वो पानी बाहर आ जाता था। जब जिसका दिल चाहा नाली बंद कर दी, वो पानी सारा बाहर, क्योंकि यहाँ पे वो टोए वगैरह थे, टोए के अंदर पानी जाता था, वो जो यहाँ के टोए थे वो जब दिल इनका किया उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, 2 मरतबा हमारे इलाके में यहाँ पे आए हैं शहबाज शरीफ साहब खुद चल के आए हैं? खुद आए हैं चल के। और वो डॉक्टर साहब की वजह से आए? जी, डॉक्टर लियाकत की वजह से आए थे। डॉक्टर साहब की परफॉर्मेंस आपके ख्याल में ज़बरदस्त रही? बहुत इस बाद अच्छे से तो काम कराते सी। इन्होंने फिर वो काम कराए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ? काम कराया सी। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸੰਦੀਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है तुहाडा भाजी? मेरा नाम जफर सैन। जफर सैन बागड़े दे ही रहने वाले हो? हाँ जी, बागड़े रहने। अच्छा, इत्थे चेयरमैन का इलैक्शन जितया डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब ने, हाँ जी, तो क्या तुहाडे ख्याल च जिहड़ी परफॉर्मेंस एक चेयरमैन की होनी चाहिए, हाँ जी, जिहदे नज़रिए नाल लोगों ने उन्होंने वोट पाए, हाँ जी, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी उन्होंने? हाँ जी। कैसा काम कराया उन्होंने, या उन्होंने वोट मंगन का स्टाइल या आवाम दे जो आते हैं उन्होंने सियासतदान वाला स्टाइल है या कोई आम देसी लोगों वाला? नहीं जी, उन्होंने देसी लोगों का स्टाइल है, सियासत का नाला नहीं है। किस तरह उन्होंने इलैक्शन दे विच यानी कि भी इलैक्शन दे कोई जलसा जुलूस किसी जाते सन ना, तो मकसद अल्लाह दी गल्लां करदे, ये नहीं सी किसी नूं कहंदे भी मैनूं वोट दिओ
मैं इंज करो या इंज करो, यह काम को नहीं होना चाहिए। यानी कि अल्लाह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, मकसद ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਣ? ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਤਤੀਜਾ ਵਿਦ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਖਿਦਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਾਗੜੀਆਂ UC 240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਖਲਸ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ UC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਤਤੀਜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਬੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, अपना पूरा नाम ज़रा मेरे सुनने वाले ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। डॉक्टर लियाकत अली साबर। डॉक्टर लियाकत अली साबर साहब। डॉक्टर साहब, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਬੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले लौरी तरका वालों को मैं सलाम पेश करना वा और उन्होंने शुक्रिया अदा करना को मेरे इतने पहुँचे ने। देखो जी, ये दोनों जो शोबे ने ना, डॉक्टरी और सियासत, ये दोनों आबादत के शोबे ने, लोगों की खिदमत वास्ते ये शोबे ने। और इंशाल्लाह मैं ये दोनों शोबों ने इस वास्ते चॉइस किया कि मैं अगर डॉक्टर हाँ तो मैं लोगों की इस तरह खिदमत करना वा तो मैं क्यों ना लोगों के मसाइल भी हल करता और उस तरीके भी लोगों की खिदमत करा। मैं अलहमदुलिल्लाह दोनों खिदमत करना पैनी। डॉक्टर साहब, दोनों शोबियां नूं इक्को टाइम दे विच वक्त देना ते बच्चे भी होणगे, फैमिली भी है, 3-4 पासे एट ए टाइम वक्त देना, ये मुश्किल नहीं थोड़ा जिहा? नहीं जी, अलहमदुलिल्लाह मैंने कोई मुश्किल नहीं दी। मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, उनके टाइम टेबल के मुताबिक मैं अपने बच्चों भी टाइम देना वा, मैं अपने दोस्त अहबाब भी टाइम देना, अपने इलाके भी टाइम देना, सियासतदानों भी टाइम देना वा और अपना मैं डॉक्टरी का भी टाइम देना जी। बहुत अच्छे जी। डॉक्टर साहब अपने इलाके के लोगों भी मिलते हैं, उन्होंने मसाइल भी पता करते हैं तो अपने क्लीनिक से भी अपने हक हलाल की रोजी कमाने वास्ते भी बैठे ने। ऐसा नहीं कि बाकी सियासतदानों की तरह को बाकी कारोबार छड़ देने, सियासत ही कारोबार बना लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किहड़ी जमात के नाल अपना ताल्लुक है? जी, मेरा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाल अपना ताल्लुक है तो यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब तुहाडे लीडर ने? जी अलहमदुलिल्लाह, मियां नवाज शरीफ साडे लीडर ने और असी उन्होंने दुआ गो भी हमेशा रहने, अल्लाह तबारक तआला उनको सेहतयाब करे और अल्लाह ताला उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक देवे, क्योंकि मैं खुद उन्होंने डायरैक्ट भी मिलिया वा और वाकई वो खादम ने और खिदमत करना उन्होंने दिल के विच कुट कुट अल्लाह ताला ने भरिया है कि वाकई यार वो इस पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा इस पाकिस्तान की खिदमत करके भी दिखाई है। बेशक वो बिजली की शक्ल च, बेशक वो तलीम की शक्ल च, बेशक वो सी पैक की शक्ल च, बेशक वो तरक्याती कामों की शक्ल च।
ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੀ ਪੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗਲਬਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਹਲੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੌਨਾ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹੂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬਰੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚਕਾਈਗਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਲ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਆਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਮੇਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਮ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਆਵਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਾਗੜੀਆਂ ਧਰਮਚੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਗੜੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ 'ਚ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 4 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੂੜੀ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਰੂੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਿੱਖ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬੜੀ 400 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਕੈਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੀਰਵੜ ਪੀ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪਾਗਲ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਮੁਬਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਹਦਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਸਨ?
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਟਰਨੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਵੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤਿਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਮੰਗਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਕੜਾਇਆ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮੌਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਟੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰੱਖ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਉਹ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ
ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 16 ਮਰਲਿਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੁੱਡੋ ਛੁੱਡੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਡੋ ਛੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤਫਸੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ और अल्लाह के कब्जे कुदरत जान है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत, रिस्क, औलाद, हर चीज़ मेरे अल्लाह के कंट्रोल च मेरा अल्लाह दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहो जज्बा जो हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि मेरा राज़क मेरा अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता कि इंसान तू कुछ भी नहीं सा जो तेरा मैं रिस्क लिख देता सी, और मेरा रिस्क मेरा ईमान है कि मेरा रिस्क जड़ा मेरिया जड़ियाँ चूंटियाँ ने ज़मीन पर फिरन वालियाँ वो मेरा रिस्क नहीं खा सकदियाँ, क्योंकि जिंदा वादा मेरे अल्लाह ने किया तो जिंदा वादा अल्लाह कर दे तो मेरा खल कहता कि इस तो वध तो कोई वादा नहीं है। मेरा राज़क मेरा अल्लाह है और मैनू पता भी नहीं होता मेरा रिस्क मैनू अल्लाह मेरा कित्थों देंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू दे रहा। मेरा सिर्फ और सिर्फ इक्को एक क्लीनिक है जेड़ा मैं काफ़ी देर तो 30 साल तो चला रहा, मैनू इत्थों अल्लाह ताला रिस्क देंदा पिया। ए जिस बिल्डिंग 'च बैठ के तुसीं मेरा इंटरव्यू करदे पए यही मेरी प्रॉपर्टी है। 1.5 मरला मेरे को जगह, मैं जनाब वाली हेठ उत्ते से बना के अपना गुजारा करना पिया। मैं इस जगह ते बहुत खुश हाँ। मैं अपने रब दा करोड़ करोड़ बार शुक्र अदा करना वा कि कम अज़ कम मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अगर मैं उम्मती हाँ तो मेरी हर वक्त हर जगह ते कोशिश होंदी है कि अल्लाह तबारक तआला मेरे को कोई अच्छा काम ले ले। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात को जिस वक्त सोना वा अपना एहतसाब करके सोना वा। अगर मेरे को कोई गलती कोताही हो गई है तो मैं उन्होंने बिल्कुल सोचता रहना कि कित्थों करके मेरे तो गलती हुई है, ताकि मैं अपने अल्लाह तो माफ़ी मांग के सोवा और सुबह उठा तो मैं ताज़ा दम होकर उठा। इस वास्ते करके मैं हर अपना एहतसाब रोज़ाना करके सोना वा। मेरी कोशिश होंदी है कि मैं अपनी ज़बान नाल ना, हथ नाल ना, अख नाल ना, जिस्म दे किसी आज़ाद नाल किसी नूं तकलीफ़ ना पहुँचावां। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी नूं तकलीफ़ नहीं पहुँचाई और ना मेरा एम है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इक्को ही मकसद है, वो मकसद है कि लोगों तुसा वापस जाना है और अपने अल्लाह की बारगाह च वापस जाके की जवाब दोगे जो अल्लाह खुद फरमाता है क्या इंसान मैंने तुझे देखने के लिए आँखें दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सूंघने के लिए नाक दिया और सुनने के लिए कान दिए, हाथ दिए, पाँव दिए। मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया, क्या तुम मेरे लिए एक सजदा नहीं कर सकता? अल्लाह सिर्फ और सिर्फ सजदे से राज़ी होता है। ये नहीं कहता कि अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दो, जो तेरे पास नहीं है उसकी कुर्बानी दो, ये कुर्बानी। अल्लाह सिर्फ एक ही कुर्बानी मांगता है, वो कहता है कि सजदा करो। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो इंसान पसंद है जो सजदा करता है। सजदा जो करता है वही अल्लाह को पसंद है। हर मेरा तो यही है, मैं आपको पैगाम देता हूँ, सब दोस्तों को पैगाम देता हूँ, मुसलमान में और काफिर में सिर्फ फ़र्क जो है वो नमाज का फ़र्क है। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज मैं अपने अल्लाह के रसूल से वादा कर रहा हूँ कि मैं ना कभी झूठ बोलूँगा, ना मैं कभी मिलावट करूँगा, ना मैं कभी किसी को उंगली से, हाथ से, कभी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ दूँगा। क्यों? अगर मैं तकलीफ़ दूँगा तो किसको दे रहा हूँ? मैं अपने भाई मुसलमान को दे रहा हूँ। मेरा एम ये नहीं है
यही है कि किसी को ना ज़बान से ना हाथ से किसी को तकलीफ़ मत दो। अगर कोई तुमसे राज़ी नाराज़ है तो जाकर उसके घर जाकर उससे जाकर माफ़ी मांगो कि यार मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अगर दुनिया में अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो अल्लाह तबारक तआला कल सो मुझसे पूछेगा नहीं। अगर मैं दुनिया में माफ़ी मांग के नहीं जाऊँगा तो अल्लाह तबारक तआला कहेगा कि ऐ बंदे, मैंने अपने तो तुझे हकूक़ जो था ना वो तो माफ़ कर दिए, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद है वो तुमने माफ़ नहीं किए। जितनी देर के इंसान के माफ़ नहीं करेगा उतनी देर तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हर इंसान को रोज़ाना सोने से पहले अपना एहतसाब करके सोए कि मैंने किसी के साथ अगर झूठ बोला है, किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, किसी के साथ कोई मामला मेरा ऐसा हुआ है तो मैं उससे खुद चल कर उससे जाके माफ़ी मांग लूँ। डॉक्टर साहब ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी जिस वक्त 55 साल उम्र है। 55 ਸਾਲ? 55 साल मेरी उम्र है। ਹਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰਦੇ? नहीं जी, हुण तो बुढ़े तो नहीं रह गए, हुण तो बिल्कुल एक एक लम्हा एक एक सांस जो है ना वो भी कीमती है, क्योंकि ए ना साह लभना तो ना ही उम्र दोबारा लभनी। अल्लाह तुहानू लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह ताला तुहानू 155 साल उम्र देवे। अच्छा अज 55 साल तुहाडी एज है, अज तो 30 साल पिछे जाओ फुल जवानी तो कोई आशकी मशूकी कोई हल्की फुल्की कोई मसीकी की जवानी? नहीं जी, आशकी मशूकी का टाइम नहीं मिलया। जे अगर कोई टाइम मिलया है तो जो देखा ना कि जवानी आई है तो जवानी मस्जिद च गुजार दी, रात पूरी मस्जिद च गुजारी है। रब नाल आशकी मशूकी की? रब नाल आशकी मशूकी की है, होर किसी ने कोई आशकी मशूकी नहीं। कदी कदी ज़हन कदी इस पासे कदी आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया ज़हन? कि सिर्फ और सिर्फ अंदर खौफ खुदा है कि ना मेरा खुदा देखता है। वाह जी वाह। ये जी लाहौर का इलाका बागड़ियाँ UC 240 UC 240 बागड़ियाँ, ये खुश नसीब इलाका है जिथे एक फकीर लीडर पाया जाता है, अंदरों फकीर जिन्हें जवानी भी कोई आशकी मशूकी नहीं की, उदों भी रब नाल आशकी मशूकी की। ये फ़कर है, ये फकीरी है तो यो दरवेशी है। मैं अज डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने का मकसद यही सी कि लोगों को पता चले कि दुनिया का निज़ाम किवें चल रहा है। अगर सारी ही दुनिया बुरी हो जाए तो हुण तक शायद बेड़ा गर्क हो चुका होंदा। ये बेड़ा जिहड़ा चल रहा है, लोग पाकिस्तान के बारे कहते हैं कि यार ये अल्लाह के आसरे चल रहा पाया, लेकिन अल्लाह ने आसरा जिहड़ा दिता अपने इहो जे बंदियां दी वजह नाल साडा मुल्क चल रहा है। नहीं तो जो हालात ने, जो मामलात ने, जिन्हें लोग इनू खाण वाले ने, तो ये फिर भी जे चल रहा है तो जिहड़ा बेहतरीन चलता पाया, बल्कि असीं सुपर पावर एटमी पावर बन चुके हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी अगर साडे ते है तो डॉक्टर साहब वर्गे लोगों की वजह तो जिहड़े मुतकी भी ने, परहेजगार भी ने, तो ये 1.5 मरले के मकान च रह के तो ਜਿਹੜੇ ਮਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਫਕੀਰੀ, ਇਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ तमाम ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, तमाम जिन्हें भी साढ़े वेखण वाले ते साढ़े सुनने वाले इस टाइम व्यूवर ने, उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब वर्गे लोगों को सुनिया करो, इन्होंने फॉलो किया करो। बागड़ियाँ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਤਤੀਜ ਆਵੇਦ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।